آغاز میں ذکر وزیر اعظم عمران خان کا، جنہوں نے پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے جبکہ بجلی 5 روپے فی یونٹ سستی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں گریجویٹ بے روزگاروں کو 30,000 روپے کی انٹرنشپ دی جائے گی۔ احساس پروگرام کے تحت امداد 12 سے بڑھا کر 14,000 روپے کر دی۔ آئی ٹی سیکٹر اور فارن ایکسچینج پر ٹیکس میں 100% چھوٹ دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے 10 روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کو کم کر رہے ہیں، 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں، 20% سے 50% آپ کے بجلی کے بل کم ہوں گے۔ اگلے بجٹ تک ان دو چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے۔ احساس پروگرام 80 لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں، اس کو ہم نے 12,000 سے 14,000 پہ کر دیا۔ 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے۔ 26 لاکھ ہم نے اسکالرشپس ہم صوبے جو ہمارے نیچے صوبے ہیں اور جو سینٹر ہے، اور اس کے اوپر 38 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر کے لیے 100% ہم نے ٹیکس معاف کر دیا، 100% فارن ایکسچینج پہ ان کو چھوٹ دے دی ہے۔ آئی ٹی کی سٹارٹ اپس ہیں، ان کو 100% ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس سے ختم کر دیا۔ جو بھی پیسے لگائے گا انڈسٹری کے اندر اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جب بھی وہ پاکستان کی انڈسٹری میں انویسٹ کریں گے یا وہ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے، ان کو 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے ہم نے کر دیا۔ سود کے بغیر قرضے دیں گے بزنس شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو، کسانوں کو دیں گے قرضے سود کے بغیر، جو غریب لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو بالکل سستا قرضہ دیں گے۔ پھر اور یہ 407 ارب روپے کے قرضے ہیں۔ مارچ کے آخر تک پنجاب میں ہر گھرانے کے پاس صحت کارڈ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کے اعلان کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 149 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ہائیسٹ پہ ڈیزل بھی 10 روپے سستا ہونے سے 144 روپے 15 پیسے فی لیٹر میں دستیاب ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپیہ اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 66 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت 125 روپے 56 پیسے ہو گئی، جبکہ لائٹ ڈیزل 118 روپے 31 پیسے کا فی لیٹر ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن نے شور مچا رکھا ہے کہ مہنگائی ہو گئی، حکومت گرا دو۔ پیپلز پارٹی کے آخری دور میں 11.6% مہنگائی تھی۔ سابق لیگی دور میں تیل سستا ترین تھا، پھر بھی 5% سے زائد مہنگائی تھی۔ پی ٹی آئی کے 3.5 سال میں افراط زر 8.5% پر ہے۔ اپوزیشن پیٹرول سستا کرنے کا حل بھی بتائے۔ جن کے بیرون ملک پیسے اور جائیدادیں ہیں، قوم ان کو ووٹ نہ دے۔ جب اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا مہنگا ہو گیا پیٹرول اور ڈیزل، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ وہ ان کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ بڑا شور مچا ہوا جی گورنمنٹ گرا دو، جلدی سے گرا دو، کیونکہ لوگ پہ اس کا مہنگائی میں۔ ہاں ہے مہنگائی، لیکن ہم اس وقت مہنگائی آئی ہوئی ہے جو دنیا کے اندر مہنگائی کا سائیکل آیا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کی پہلے دور میں 71 سے لے کے 77 تک 13.9% اوسط مہنگائی ہوئی اس دور میں۔ 88 سے لے کے 2 سال ان کی حکومت چلی، 8.3% مہنگائی ہوئی۔ 94 سے لے کے 96 تک 11.6% مہنگائی ہوئی۔ پھر ان کے 2008 سے 2012 کے دور تک 13.6% مہنگائی ہوئی۔ نون لیگ پہلا دور 90 سے لے کے 93 تک 10.08% مہنگائی ہوئی۔ دوسرے دور میں 97 سے لے کے 99 تک 7.2% مہنگائی ہوئی۔ اور ان کا جو تیسرا دور تھا جس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں ان کے دور میں، تو ان کے 5% مہنگائی ہوئی۔ جو اٹھتا ہے کہ جی مہنگائی میں مر گئے، ہمارے جو ابھی تک 3.5 سال میں 8.5%۔ ہم نے یہ جو 3.5 سال گزارے ہیں، کبھی ایک مشکل سے نکلتے تھے، پھر دوسری مشکل، کبھی پلوامہ ہو گیا تو کبھی کرونا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مسئلے، اور اب یوکرین کا مسئلہ آ گیا۔ بلومبرگ ویسے میگزین، پھر IMF جس نے ابھی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے، جو ان کی دولت میں اضافہ ہے جو ہوتا جا رہا ہے، وہ اب یہ صحیح راستے پہ اور یہ سسٹینبل ہے۔
یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان صحیح راستے پہ نکل چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ابھی عوامی مارچ کے آغاز کو 1 ہی دن ہوا ہے اور پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم کر دی گئی، مگر 12 روپے بڑھا کر 2 دن بعد 10 روپے کمی سے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انہیں عوام کا درد ہے۔ اب قوم جان چکی کہ وزیر اعظم جھوٹے اور یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں، اسلام آباد پہنچیں گے اور کٹ پتلی کو ہٹا کر دم لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نواب شاہ میں لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کے چیالوں کو مبارک ہو، آپ کی 1 دن کی محنت کے نتیجے میں پیٹرول کی قیمت 10 روپیہ کم ہو گیا ہے۔ آپ کو دیکھ کے وزیر اعظم گھبرا گیا۔ ابھی تو ہم نواب شاہ پہنچ چکے ہیں اور ان کے ٹانگے کانپ رہے ہیں۔ پہلے کٹ پتلی نے پیٹرول کی قیمتوں میں 12 روپے کا اضافہ کیا اور 2 دن کے بعد 10 روپیہ کم کر کے یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ عوام کے مسائل کا اس کو احساس ہے، مگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جھوٹا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا وزیر اعظم یو ٹرن لینے کا عادی ہے۔ ہم تو پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں، ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور اس کٹ پتلی کا بندوبست کریں گے۔ اس کٹ پتلی کو گھر بھیجو، نئے انتخابات کا بندوبست کرو، صاف و شفاف انتخابات ہو۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم کے پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں کمی کے اعلان کو نوکری بچانے کی ناکام کوشش قرار دے دیا۔ کہا کہ 3 سال میں 15 روپے بجلی بڑھائی اور 5 روپے سستی کر دی۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ 3 سال میں پیٹرول 70 روپے بڑھا کر 10 روپے سستا کر دیا۔ یہ کمی عوام کے درد اور مسائل کے احساس نہیں بلکہ تحریک عدم اعتماد کے خوف کی وجہ سے ہے۔ جب لوگ چلا رہے تھے، بل بلا رہے تھے، اس وقت بجلی اور پیٹرول کی قیمت کم کیوں نہ کی گئی؟ مہنگائی کم دکھانے کے لیے عمران صاحب نے PPP کے 1970 اور مسلم لیگ نون کے 1990 کے اعداد و شمار استعمال کر کے سفید جھوٹ بولا۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شرین رحمان کا وزیر اعظم کے خطاب پر کہنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی عوامی مارچ کا اثر ہو رہا ہے۔ شرین رحمان نے ایک بیان میں کہا کہ بلاول بھٹو کا شکریہ، ان کے عوامی مارچ کا دوسرا دن ہے۔ پیپلز پارٹی ابھی سندھ میں ہے اور حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے اعلانات شروع کر دیے۔ ایسا نہ ہو آج سے عوام کو پیٹرول ہی دستیاب نہ ہو۔ وزیر اعظم کے پاس مہنگائی کم کرنے کی کوئی حکمت عملی نہیں، عوام کو آپ کے وعدوں اور دعووں پر کوئی یقین نہیں۔ حقوق سندھ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پیپلز پارٹی بھٹو کی نہیں زرداری کی پارٹی بن چکی ہے۔ سابق صدر نے پارٹی کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے بلاول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ 3 سال کا حساب لو، ہم 15 سال کا حساب لیں گے، سندھ کو زر اور زرداری کی سیاست سے آزاد کرائیں گے۔ پیپلز پارٹی اپنا قبلہ بدل چکی ہے، یہ آج زر اور زرداری کی پارٹی بن گئی ہے۔ سلام ہو زرداری، تو نے پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا۔ جب ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں، تم حساب لو، تم 3-3.5 سال کا لو، جو 15 سال سے مسلسل سندھ پر تمہاری حکمرانی ہے، کیا تم بھی حساب دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا سندھ سنور گیا؟ کیا سندھ میں غربت مٹ گئی؟ کیا سندھ میں جہالت مٹ گئی؟ کیا سندھ میں انصاف ہے؟ کیا سندھ میں امن ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا لے کر جا رہے ہو؟ کیا آئینہ دکھاؤ گے؟ لاڑکانہ زر اور زرداری کی سیاست سے انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ وفاقی وزیر ارشد عمر کہتے ہیں کہ سندھ میں وفاق کام کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کس کے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں؟ عمران خان نے پنجاب سے شیر کو بھگایا، اب بلہ اٹھا کر زرداری کو سندھ سے نکالے گا۔ ٹوٹ رہا ہے اور صوبے کے عوام آزاد ہو رہے ہیں۔ اسد عمر لاڑکانہ میں حقوقی سندھ مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ بلاول زرداری کام وفاق کر رہی ہے آپ کو، آپ کے سندھ کے اندر آپ
लॉन्ग मार्च निकालने किसके खिलाफ जा रहे हैं? जरदारी साहब और छोटे जरदारी, आप सुन लो, तीर तो टूटने जा रहा है। तीर को टूटता हुआ आप देख रहे हैं और सिंध के अवाम आजाद होने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान ने जैसे पंजाब से शेर को मारकर भगाया है, बल्ला इमरान खान ने उठा लिया है, सिंध की तरफ आ रहा है और जरदारी को सिंध से बल्ले से मार मार के भगाएगा और सिंध के अवाम को आजाद करवाएगा। अपोजिशन लीडर सिंध हली मादिर शेख कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला गुजारने के लिए दुकानों और बाजारों को बंद किया जा रहा है। पुलिस की मोबाइलों में इस्तकबालिया कैंप लगाने के लिए टेंट जाते देखे हैं। सरकारी मशीनरी को झंडे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी कहा कि इनके साथ अवाम नहीं है। वो सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कल भी हमने एक मैसेज दिया था कि बिलावल साहब जवाब देकर जाइएगा, अपने अगराज़ और मकासद बताकर जाइएगा। इस्लामाबाद जो आप जा रहे हैं पहले अपने सूबे का हवाल देकर जाइएगा। ये सरदारों का मार्च था, जरदारों का मार्च था। जो इनके पीछे पटवारी हैं, क्लर्क हैं, सिपाही हैं, टीचर हैं, इन बेचारों को भर के ले जा रहे हैं। अवाम अगर होती तो इस सरकार की ज़रूरत ना पड़ती। अगर अवाम इनका काम कर रही होती तो ये बदीन पुलिस की गाड़ी पीपल्स पार्टी के कैंप्स ना लगा रही होती। शहजादा साहब के कारवान को क्रॉस कराने के लिए अवाम को बंद कर दिया गया। इससे साबित होता है कि अगर ये अवाम का मार्च होता तो दुकानें, रोड, रास्ते, ठेले खुले होने चाहिए थे। पीपल्स पार्टी और जरदारी माफिया की बत्ती सिंध में गुल होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। पाक फ़ौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। मुलाकात में कौमी सलामती उमूर पर भी मुशावरत की गई। अभी आपको बताएं, मुल्क भर में शब-ए मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लाहौर समेत मुल्क की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में नवाफिल की अदायगी जारी है। शब-ए मेराज की मुनासबत से घरों और मसाजिद में रात भर खुसूसी महाफिल मुनक़्क़िद की जा रही हैं, जिनमें इबादत की जाएगी। दाता दरबार लाहौर में महाफिल नात और खुसूसी इबादत का अहतमाम किया गया है। मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएँ की जा रही हैं। उम्मत मुस्लिमा के लिए मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा तोहफ़ा नमाज है। आगे बढ़ते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाका नबासी ने कहा है कि अदम एतमाद तहरीक के हवाले से मामला जल्द सामने आएंगे। नंबर्स का कोई इशू नहीं है। 4 साल से हुकूमत के साथ जो बेसाखियाँ हैं उनको हटना चाहिए। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही है, ज़रूरत पड़ी तो PDM भी लॉन्ग मार्च करेगी। करप्ट तरीन हुकूमतें पंजाब के अंदर भी हैं, वफाक के अंदर भी हैं, और दावे जहाँ एहतसाब के किए गए थे, तहरीक अदम एतमाद आएगी और इंशाल्लाह जल्द आएगी। उसके अपने मुहर्रकात होते हैं, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, और जिस दिन ऐलान होगा उसी दिन मोशन भी जमा होगा। लॉन्ग मार्च का फैसला पीपल्स पार्टी ने खुद किया था, तो ये अच्छी बात है। एक लॉन्ग मार्च वो कर रहे हैं, एक अगर ज़रूरत पड़ी तो PDM भी करेगी 23 मार्च को। तो ये सिलसिला एहतजाज का जारी रहेगा। PDM एक तहरीक है, उसका एक मकसद था कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक किया जाए। उसको पीपल्स पार्टी और ANP ने खुद छोड़ा था। बहरहाल अपोजिशन में हम इकट्ठे हैं, नंबर्स का कोई इशू नहीं है। ये अदम एतमाद हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि बैसाखियाँ जो मसनूई तौर पर हुकूमत को कायम रखे हैं पिछले 4 साल से, ये बैसाखियाँ हटनी चाहिए। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक में किस तरफ खड़े होंगे अभी मालूम नहीं। हुकूमत ने दुरुस्त इक़दाम ना किए तो हमारे पास ऑप्शन खुले हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदम एतमाद की तहरीक जो आ रही है उसमें किस सिमत में खड़े होंगे, ये मामला बढ़ेगा। हुकूमत अगर इसी हवाले से अपने बहुत सारे इक़दामात को दुरुस्त करती है तो कोई वजह नहीं है कि हम हुकूमत के साथ मुश्किल वक्त में ना खड़े हों। लेकिन अगर हुकूमत अपने मामलात के हवाले से गाफिल नज़र आएगी तो हम ये नहीं कह रहे हम किस तरफ खड़े होंगे। बहरहाल हमारे ऑप्शंस इस वक्त खुले हुए हैं। महंगाई बहुत बड़ा इशू है और महंगाई हर दौर में होती रही है, लेकिन कोरोना की वजह से ये आलमी तौर पे भी महंगाई का असर है। लेकिन हम ये समझते हैं इस महंगाई को भी, इस मुश्किल वक्त को भी इससे ज़्यादा अच्छी तरह हैंडल किया जा सकता था।
हमने कई बार वज़ीर आज़म से भी ये दरख्वास्त की थी, हुकूमत से भी ये मुतालबा किया था कि थोड़ी सी ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राब्ते में उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। जहांगीर तरीन कुछ अरसे से अलील हैं और इलाज की गर्ज से लंदन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीबन 2 साल के अरसे के बाद जहांगीर तरीन से रब्ता किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि हमारा मुकाबला PDM में किसी सियासी जमात के साथ नहीं बल्कि महंगाई के साथ है, जो इम्पोर्टेड महंगाई है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में प्रेस क्लब पेशावर की नई काबीना की हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि वज़ीर आज़म किसी भी सूरत महंगाई के हक में नहीं है। मईशत बेहतर होगी तो महंगाई में कमी आएगी, ये इम्पोर्टेड महंगाई है। ये जो महंगाई है ये इम्पोर्टेड है। इंशाल्लाह ये मैं आज आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर भी चला सकते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान इस कौम को खुशखबरी देगा और ये इंशाल्लाह करीब होगा। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत को मसाइल विरसे में मिले थे, जो वादे किए वो पूरे कर दिए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में तहरीक इंसाफ कम बैक करेगी और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान पर इत्तेमाद करेंगे। हम लोग और गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं आ रहे, जिस तरह हमने कम बैक किया इंशाल्लाह फेज 2 में इसके अलावा भी इंशाल्लाह कम बैक करेंगे। हम बताएंगे कि चूँकि हमारा मुकाबला महंगाई के साथ था और अब लोगों को पता चल रहा है कि महंगाई क्यों हो रही है, तो इंशाल्लाह कम बैक करेंगे। और ये खैबर पख्तूनख्वा पहले भी इमरान खान का था और इंशाल्लाह अब भी होगा और आइंदा वक्त में भी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़ा होगा। तकरीब में वज़ीर आला ने पेशावर प्रेस क्लब की काबीना और गवर्निंग बॉडी से हलफ लिया और काबीना अराकीन में नई हाउसिंग स्कीम में 10 मरला प्लाट के अलाटमेंट लेटर भी तकसीम किए गए। ज़बानबंदी के लिए वफाकी हुकूमत के तरमीमी ऑर्डिनेंस पर हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ कराची के वकला भी सरापा एहतजाज हैं। कराची से लियाकत अली राना की रिपोर्ट देखिए। विफाकी हुकूमत का फेक न्यूज को आड़ बनाकर पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करने का मामला। सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ती इदारे सरापा एहतजाज। वकला बरादरी ने भी तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदादें पास की, जबकि ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। मैं ये कहता हूँ कि ये पूरे का पूरा कानून सियातीन कानून है और मार्शल लॉ के दौर में भी इतनी पाबंदी मैंने नहीं देखी जितना इस सो कॉल्ड अवामी गवर्नमेंट के दौरान मैं देख रहा हूँ। मीडिया पे सख्त पाबंदियाँ हैं और ये पाबंदियाँ लगाना जो हमारा दस्तूर है उसके जो आर्टिकल्स 19, 20, 25 से डायरेक्ट मुतसादिम है और वो कानून जो आइन के दस्तूर से मुतसादिम हो उसको फौरी तौर पे कलअदम करार देना चाहिए। दीगर माहिरीन आइन और कानून की तरह कराची के वकला भी पीका ऑर्डिनेंस को काला कानून करार देते हैं। इस दौर में अगर 2 इंस्टीट्यूशन है वो खड़े हुए हैं इस स्टेटस को के अगेंस्ट कि भाई आप अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करोगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, वो एक दूसरे हैं वकला। अब लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि नलके कहाँ खुलते हैं और ईंटें कहाँ लगती हैं, तो इस वजह से अब इनको ये खतरात पड़ गए हैं कि जनाब इनके पोल पट्टियाँ जो खुल रही हैं तो ऐसा ना हो कि अवाम यकजा होके और मुत्तहिद होके कहीं इनका बैंड बाजा बारात ना निकाल दे। इंतहाई गैर कानूनी है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। गवर्नमेंट तो खुद जो है ना फेक न्यूज़ फैलाती है। आपने पिछले अरसे में देखा होगा कि हर फेक न्यूज़ के पीछे गवर्नमेंट है, तो हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद ने जो भी फ़ैसला किया है वो बरवक्त फ़ैसला किया। इंशाअल्लाह ताला ये जो है ना कलेदम होगा और ये पीका का कानून मुल्क के लिए सही नहीं है। जिन ममालिक में आज़ादी नहीं होती, बादशाहत होती, तो वहाँ पर बादशाह के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको आज़ादी नहीं होती, उसको बड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। हम आप पर टैक्स डालेंगे, आप पर IMF की गर्दी करेंगे, आप पे हम टैक्स पर टैक्स डालते रहेंगे, महंगाई करते रहेंगे, लेकिन आपने बोलना नहीं है, घबराना भी नहीं है और अपने बोलना भी नहीं है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। पीका ऑर्डिनेंस की वजह से हुकूमत हर उस शख्स को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है जिसने हुकूमत के मुताबिक फेक न्यूज बनाई या फॉरवर्ड की होगी। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक हुकूमत ने कैद की सजा भी बढ़ाकर 5 साल कर दी है। हुकूमत को याद रखना चाहिए कि आईनी माहिरीन पीका ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दे चुके हैं, जबकि सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे भी इसको मुस्तरद कर रहे हैं। कैमरामैन ज़िया रहमान के साथ लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज़, कराची।
اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حامد واحدی نے سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ بریگیڈیئر جنرل حامد نے پاک فضائیہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ ملاقات کے دوران پیشہ ورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایئر چیف نے کہا کہ پاکستان اور ایران اسلامی جمہوریہ ایران کے مابین درینہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتہ استوار ہے جو دونوں فضائی افواج کے مابین مضبوط روابط کا مظہر ہے۔